اسی بل سے متعلق، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج بلوچستان اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ کا ترمیمی مسودہ قانون 2022 پیش ہوا ہے، اور دوسری جانب اس وقت بلوچستان میں انتخابی عمل بھی شروع ہوا ہے، تو یہ خود ایک قسم کا جو ہے بہت بڑا کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اراکین بلوچستان اسمبلی اور حکومت بلوچستان وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی اپڈیٹڈ، ماڈرن اور خامیوں سے مبرہ ایک ایسا بلدیاتی نظام ہو جس میں لوگوں کو حقیقی معنوں میں اس کے فوائد مل سکیں، اس کے پاس سیاسی، مالی اور انتظامی اختیارات ہوں، اس کے حوالے سے جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی وہ قانونی پیچیدگیوں سے بھی جو ہے وہ خالصتاً مبرہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ رہے ہیں جناب والا، آج اسمبلی نے، سردار صاحب تھوڑی توجہ چاہیے، سردار کیتران صاحب، آپ کو یاد ہوگا 8 اپریل بشرا کام میں 1 منٹ 8 اپریل 2022 کو اسی ایوان نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، اور اس قرارداد کا متن بھی یہی تھا کہ بلوچستان میں جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ متن ہے، اس کا میں پڑھ دوں گا کہ ہرگاہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبہ بلوچستان ماں سوائے کوئٹہ اور لسبیلا میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، جبکہ صوبے کے اہم اضلاع و تحصیلوں میں تسلی بخش حلقہ بندیاں مکمل نہیں ہوئی۔ یہ قرارداد کا متن تھا۔ مزید برآں ماہ مئی میں صوبائی حکومت سالانہ بجٹ کی تشکیل سمیت و دیگر اہم انتظامی معاملات میں مصروف عمل ہوتی ہے۔ صوبے کے کئی اضلاع میں حلقہ بندی، امن و امان اور فنڈ سمیت دیگر مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کرے کہ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کو 6 ماہ کے لیے مؤخر کیا جائے۔ یہ قرارداد یہ 6 مہینے کا جو مؤخر کرنے کا مطالبہ یونینمسلی یہاں پر متفقہ طور پر بلوچستان اسمبلی نے یہ منظور کیا، یہ 8 اپریل کا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا جناب والا، تاکہ اور اس میں آپ کی اس ہاؤس کی سیوان کی کنسنٹ چاہیے ہمیں۔ لاہور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گو کہ پنجاب کے پاس بھی اس وقت ایک آرڈیننس ہے، لوکل گورنمنٹ کا ان کا ایک آرڈیننس ہے جس کے تحت وہ انتخابات کروانا چاہتے تھے، یا اسی طرح سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیوں نے کہا کہ جی آپ ہر صورت میں الیکشن کروائیں۔ اس آرڈیننس کے تحت انہوں نے اس میں کچھ ترامیم پروپوز کی، اور وہ آرڈیننس ابھی تک ان کے کیبنٹ اور اسمبلی سے اپروو نہیں ہوا، کیونکہ اگر بلوچستان میں کوئی نظام آپ متعارف کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے کانسٹیٹیوشن میں پروونشل فائنانس کمیشن کا ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے، آپ نے لوکل گورنمنٹ کے لیے فنڈز مختص کرنے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو انتظامی جو ہے ذمہ داریاں ان کو تفویض کرنی ہوتی ہیں، آپ نے ان کو سیاسی جو ہے ذمہ داریاں تفویض کرنی ہوتی ہیں۔ جب تک یہ تمام سیاسی، مالی اور انتظامی اعتبار سے اگر یہ تمام چیزیں مکمل نہ ہوں تو آپ ایک اچھا لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت بلوچستان میں جو میں آپ کے سامنے جناب والا میں نے یہ کچھ لیٹر بھیجے ہیں، یہ آپ میرے خیال میں جناب اسپیکر صاحب آپ نے آفس آپ کے ٹیبل پہ پڑے ہوں گے۔ جناب قائد ایوان آپ کی توجہ چاہیے یہ اس مسئلے پہ۔ یہ جناب والا 22 اپریل 2022 کو کمشنر مکان ڈویژن نے تربت سے ایک مراسلہ بھیجا ہے۔ اس مراسلے میں انہوں نے یہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ ان کو روزانہ کی بنیادوں پر شکایتیں موصول ہو رہی ہیں حلقہ بندیوں میں کے حوالے سے، ووٹر لسٹ کے اندراج کے حوالے سے، اور جو نئے وارڈز تشکیل دیے گئے ان کے حوالے سے۔ یہ ان کی جو ہے جناب والا یہ 22 اپریل 2022 کا لیٹر ہے۔ یہ ضلع سوراب، ڈسٹرکٹ سوراب کا لیٹر ہے 21 اپریل 2022 کا، اور اس میں بھی وہ یہی لکھتے ہیں کہ پبلک کمپلینٹس آن ووٹرز لسٹ اینڈ الیکٹورل ایشوز، اس میں انہوں نے بالکل یہی بات دوبارہ دہرایا ہے کہ پلیز ریفر ٹو the subject noted above and to say that the office of the undersigned has been approached on daily basis regarding electoral issues by public of various areas in district Surab۔ تو اس میں جناب dislocations from one ward to other ward and also issues of delimitations are raised، یہ سوراب کا ہے۔ یہ جناب والا
2 अप्रैल का है, ये रखशान डिवीजन के कमिश्नर ने भेजा। जनाब कायदे ऐवान साहब, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। आप उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। आप ये 22 अप्रैल को रखशान कमिश्नर रखशान डिवीजन ने एक लेटर लिखा है जिसमें यही इशू आपके पास है। ये है डिस्ट्रिक्ट खारान का डीसी का लेटर, ये खुजदार का और ये आपके साथ ग्वादर का। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई 9 के करीब अजला से और 3 कमिश्नर्स की जानिब से जनाब वाला ये लेटर हुकूमत बलोचिस्तान को मौसूल हुआ है। और इसी तरह की वजूहात को बुनियाद बनाकर कल लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा का, मुअत्तल करने का। मैं वो सर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, इसलिए कि ताकि जब आप कोई डायरेक्शन देंगे या आप कोई सिफारिशात देंगे हुकूमत, सूबाई हुकूमत को, बशमूल वजीर आला साहब बैठे हैं, तो वो जरा सुन लें कि द एडवोकेट Mubinullah Qazi on behalf of the petitioners argued that the proceedings initiated by the ECP, Election Commission of Pakistan, including the election schedule for the conduct of the first phase of local government polls 2022 under the temporary legislation, the Punjab Local Government Ordinance 2021, without awaiting its culmination into a permanent enactment by the Provincial Assembly was unconstitutional. यानी आप एक ऐसे कानून पर जो अभी तक पुख्ता नहीं हुआ, वो मैच्योर नहीं हुआ, उसको असेंबली ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, उसकी बुनियाद पर आप जो इंतखाबात करवा रहे हैं जबरदस्ती, आइन के आर्टिकल 140 के ए के तहत जो सूबाई हुकूमतों का सरीन इख्तियार है, लिहाजा आप जो हैं ये इंतखाबात मुलतवी कर दें। ये उनके जनाबे वाला ये कल का लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का है। 21 अप्रैल को 2 रुकनी हाई कोर्ट के बेंच ने मुल्तान में सिमिलर फैसला दिया है। हमें थोड़ी सी हैरत इस बात पे है, हम खुद सब चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं कि बलोचिस्तान में इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत में होने चाहिए। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये हम भी चाहते हैं कि इख्तियारात तफीज़ किए जाएं मुकामी सतह पर, वसाइल की जो तकसीम है वो भी निचली सतह तक होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो वोटर का जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसको इंश्योर किया जाए। अगर वोटर का राइट इंश्योर नहीं करते, एक वोटर की जो डिलिमिटेशन है, ये अमल साहब लाए हैं, ये अभी वो अपने तकरीर में अभी मेरे ख्याल उठाएंगे, तो वो ऐसे वार्ड हैं जहां पर एक वोटर भी नहीं है। ये बलोचिस्तान में इस वक्त तकरीबन 180 के करीब वार्ड जो हैं वो मुख्तलिफ अजला से रजिस्टर होके आए हैं कि जिनमें वोटरों की तादाद 4 से या 6 से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि तारीख का तयन सेक्शन 219 सब सेक्शन 3 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, जो इलेक्शन एक्ट है वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है द इलेक्शन कमीशन शल, यानी जरूरी है, द इलेक्शन कमीशन शल इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेक अनाउंसमेंट ऑफ द डेट और डेट्स ऑन विच द इलेक्शंस टू अ लोकल गवर्नमेंट शैल बी कंडक्टेड इन अ प्रोविंस। यानी सूबे की मुशावरत के बगैर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इन्हीं सूबों ने कल इनको माली, सियासी और इंतजामी इख्तियारात देना है। इन्हीं सूबों ने इन लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करना है। इनका वर्किंग रिलेशनशिप, इनकी लेजिटिमेसी, इनकी जायजियत, कानूनी जायजियत कहां से आती है? वो जनाबे वाला सूबाई हुकूमत इन कवानीन के जरिए से देती है। तो मैं ये समझता हूं आज जो ये हमने अभी बिल कमेटी को भेजा है लोकल गवर्नमेंट के, इसको मद्देनजर रखते हुए जनाबे वाला आप इलेक्शन कमीशन से बतवस्सुत सूबाई हुकूमत ये सिफारिश करें कि वो बलोचिस्तान के आईनी कम अज कम हकूक को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140 को मद्देनजर रखते हुए, वो बलोचिस्तान में जो इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं, जिस तरह पंजाब में मुलतवी किए गए हैं इन्हीं बुनियादों पर, लिहाजा बलोचिस्तान में भी इंतखाबात के लिए लोगों को टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए कि वो अपने हलकों को जो है मुनासिब तरीके से उनकी डिलिमिटेशन के अमल में हिस्सा ले सकें, वो अपने वोटों के इदराज या वोट अगर गलत इंदराज हुए हैं या किसी और वार्ड में गए हैं उनको मुंतकल किया जा सके। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जो कम अज कम अपडेटेड हो। हम दोबारा एक ऐसे पुराने निज़ाम के तहत इलेक्शन करवा रहे हैं और मेरे ख्याल बहुत सी लोगों की ख्वाहिश है कि हम थोड़ा सा बलूचिस्तान के
लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में कुछ और इनोवेशंस लाना चाहते हैं, जिद्दत लाना चाहते हैं, उनको इख्तियारात तफवीज करना चाहते हैं। लेकिन इस इलेक्शन के बाद, और सबसे बड़ी टेक्निकल जनाबे वाला, एक सूबे में दो राय दो निजाम तो चल ही नहीं सकते। 40% सूबे के इलाकों में आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। बल्दियाती इंतखाबात क्वेटा में, लसबेला में, आपके अलके मूसा खेल में, जिला मस्तूम के सब डिवीजन करदगाब में, और जोब के जो है म्यूनिसिपल कारपोरेशन में, इनके इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। ये बलूचिस्तान का तकरीबन 40% हिस्सा बनता है। कल जो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनेगा, क्या लोकल गवर्नमेंट जो है वो दो राय निजाम के तहत यहां पर हुकूमत करेगा? दो मुख्तलिफ फैसले उसको कैबिनेट से करवाने पड़ेंगे, दो मुख्तलिफ फैसले हर मामले पे उसको करवाने पड़ेंगे। तो लिहाजा इन तमाम तकनीकी, कानूनी और आईनी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जनाब स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सूबाई हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कि वो भी इस पे अपना स्टेटमेंट दें। ये हमारी इस प्ली को इलेक्शन कमीशन संजीदगी से इस पे गौर करे और इलेक्शन के जो है मियाद में, या 6 से 5 महीने का जो हमने रिक्वेस्ट पहले किया है अप्रैल में, उसको जेर गौर लाया जाए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया।